Hello students, we will start the subject control systems. Okay, this is the 7th semester. Can we have 6 modules? That's the first one we will start. Okay, so from the word control systems, this is what we use. What applications? Okay, this is what we will So control systems. Systems. Okay, what is system? The system defines it is basically a sequential arrangement of different components to perform a certain function. Okay, we have different components now. Okay, different components we a particular sequence arrange and we give an input and we get a corresponding output. Okay, this is the system. As simple as that. Okay, a system under different components which are arranged in a specific way so that a function we shape. Okay, I will input a function corresponding a function output. So this is what is called as a system. Okay, this is a control system. Okay, system is a control system when the output, is varied by changing the input. That is, our input is a controlling signal. Our input is vary the output control. Okay, input change output vary. So, the system will become a so-called control system. Okay, this is the control system. And we have different applications for it. Okay, we main control system use for modern manufacturing and industrial processes. Okay, in industry, we have different machine tools. This is numerically control application for numerical control of the machine tools. Okay, that's why we different parameters like in the industry basis, pressure control, temperature, humidity. These different parameters control we can use a corresponding system. These are just a very few of many applications which are available. So that's the control system. What are the different parts of a control system? Okay, the different parts of a control system. Main parts are, we will control system mainly input. That is what is called as an excitation input. We will excitation input which can be man-made. Okay, which can be man-made or it can be natural nature. Okay, we will excitation input and we need something. Okay, we have a controller for controlling the system. Okay, we have a controller. Okay, we have a controller and then we have a so-called plant, a process which processes the input signal and output signal. The disturbances. Okay, disturbances are errors. But disturbances can be either internal or external. Internal within the system, disturbance that can cause a change in the output which is not caused by the input. Okay, input karanam allade undavunna input it changes the output. So input in the variation illande where in the reasons output variation we can call that as a disturbance. Our disturbance can be caused internally or externally by the surroundings. So there are two types of disturbance. Okay. Now we will an example. You are familiar with example traffic light. Okay, a junction, a specific junction, I have a traffic light place. Okay, place the traffic signals work red, green and yellow. This is one junction, I implement traffic signal this light corresponding timing. Red is green is yellow is signal light time slots allowed. And depending on the time slot, these signals light there input factors already junction traffic analysis traffic normally. We particular time slot set and accordingly working. Okay, that is the control system, right? Now, we have a kind of controlling in specific areas, automated this traffic light. Depending on the density,
ആ ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ടോ കുറവാണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് നമുക്ക് അല്ലേ. അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ആ ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കംസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ടു മൈ സിസ്റ്റം. അല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ സിഗ്നൽസിന് ഓരോ ടൈം സ്ലോട്ട് കൊടുത്തു, ഒരു സിസ്റ്റം ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അഡീഷണലി കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടാണ് എന്താ ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കും, ഒരു പ്രോസസ്സിന് കൊടുക്കും. അതെന്ത് ചെയ്യും? പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും, ആ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡെൻസിറ്റി, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഈ ടൈമിങ്ങിനെ എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതായത് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈം സ്ലോട്ട് എനിക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി. സോ അതും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ്. ഇനി മെയിനിൽ പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ ദീസാദി നമ്മൾ പാർട്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ. ഇനി അടുത്ത് പറയേണ്ടത് വി ഹാവ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം മെയിൻലി. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ്. ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ്? ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ലൂപ്പിനെ പറ്റി പറയാം. ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു എക്സൈറ്റേഷൻ ഇൻപുട്ട് വേണം. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് എൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഐം റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ബൈ സ്മോൾ ആർ ഓഫ് ടി. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം വേരിങ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാനിത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഐ എം ഗിവിങ് ഇറ്റ് ടു എ കൺട്രോളർ. ഓക്കെ, ഐ എം ഗിവിങ് ഇറ്റ് ടു എ കൺട്രോളർ ആൻഡ് കൺട്രോളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? കൺട്രോളിൽ നിന്നായിരിക്കും എൻ്റെ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇതിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനായിരിക്കും ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ആവശ്യമുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോസസ്സർ സൈഡിലായിരിക്കും. എന്നിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ടിന് ഞാൻ സി ഓഫ് ടി എന്നും പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, സി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലാണ്, വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ എന്താണ്? ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ടൈമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. ഇനി ഇതിനെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്? ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക്. ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന്? നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിലോട്ടൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് വരണം. ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻ ദ സ്പെസിഫിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഇൻ നേച്ചർ. അതുകൊണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും? ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ഓക്കെ, അതിനെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, സോ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആർ, ഓക്കെ, അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഇറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, സിമ്പിൾ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്കണോമിക്കൽ. ഓക്കെ, ഓൾസോ ദ സിസ്റ്റം ഇസ് സ്റ്റേബിൾ. പക്ഷേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് ഇല്ല. ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണ്? ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എന്താണ്, നമ്മൾ ആർ ഓഫ് ടി സിഗ്നലാണ് സി ഓഫ് ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സപ്പോസ് എക്സ്റ്റേണലി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരികയാണ്. ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാരണം സി ഓഫ് ടിയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ സി ഓഫ് ടി, ആ വേരിയേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് കനോട്ട് ബി കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമാവും. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കനോട്ട് ബി കറക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദി ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം തന്നെ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഇസ് ഇന്നാക്യുറേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇന്നാക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അൺറിലയബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓബിയസ്ലി നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ക്ലോസ് ലൂപ്പും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ക്ലോസ് ലൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ദ സെയിം തിങ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ദർ. നമുക്കൊരു കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ കൺട്രോളർ ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോസസ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. സോ ദിസ് ഇസ് എന്താണ്? ഇത്രയും മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ആവുന്നത്? വെൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട്, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സി ഓഫ് ടീനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഫീഡ്ബാക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഞാൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. വിൽ ബി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ്. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ we will be comparing the output coming from the feedback loop with another input. ആ അതർ ഇൻപുട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എനിക്കൊരു റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും.
Okay, this is a reference input. അല്ലെങ്കിൽ I can call this, അല്ലെങ്കിൽ this is actually എന്താണ് എൻ്റെ desired output ആണ്. എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് ആക്ച്വലി എന്താ വേണ്ടേ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സാമ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് ടു സിഗ്നൽ ഷുഡ് ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് യൂസിങ് എൻ എറർ ഡിറ്റക്ടർ. ഓക്കെ, വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എൻ എറർ ഡിറ്റക്ടർ. എറർ ഡിറ്റക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഒരു എറർ സിഗ്നൽ കൊടുക്കും ആൻഡ് ദിസ് എറർ സിഗ്നൽ വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദി കൺട്രോളർ. കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും, മോഡിഫൈ ചെയ്യും, പ്രോസസ്സറിന് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ, അതൊരു കുറച്ചും കൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ്, കൺട്രോളിങ് സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് C(t) എനിക്ക് വേരിയിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പോൾ C(t) ഒരു പാർട്ടിക്കൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിസൈഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദ സിസ്റ്റം വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കംസ് അപ്പ് ടു ദി ഡിസൈഡ് ലെവൽ. അല്ലെങ്കിൽ കൂടി പോവുകയാണെങ്കിലും എറർ സിഗ്നൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ എറർ സിഗ്നലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് വരുന്നത്, കാരണം നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും, ദ സിസ്റ്റം വിൽ ബി ആക്യുറേറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിലയബിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് എന്താണ്, ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി കറക്റ്റഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യം നോക്കി, നമ്മുടെ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി കറക്റ്റഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ലേ, ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള വേരിയേഷൻ ക്യാൻ ബി കറക്റ്റഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ്. സോ ദിസ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആരെയാണ്, ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തെ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഔട്ട്പുട്ടിന് എനിക്ക് വേരിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ്, കുറച്ചും കൂടെ ഹെവി. ഓക്കെ, ഡിസൈനിങ് പ്രോസസ് കുറച്ചും കൂടെ ഹെവിയർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടെ പറയാൻ പറ്റും, നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ, മൈ സിസ്റ്റം വിൽ ബി മച്ച് ലെസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ്, അതായത് ഡിസ്റ്റോർഷൻസ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നോൺ ലീനിയറിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഇതിനോടെല്ലാം എന്താ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ലെസ് സെൻസിറ്റീവ് ആവും ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റമിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫൈൻഡിങ് ദ സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻ യൂസിങ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ആർ ഇൻവോൾവ്. വേരിയബിൾസ് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട്, ഇടയ്ക്കുന്ന വേറെ കോമ്പണൻസ്, അങ്ങനെ ആ സിസ്റ്റമിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഫോം ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ബൈ യൂസിങ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ്. ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈം ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഓക്കെ, ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വി ഹാവ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദി അൺവാണ്ടഡ് വേരിയബിൾസ്. എനിക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിൻ്റെ ടേംസിൽ ഞാൻ എല്ലാ അൺവാണ്ടഡ് വേരിയബിൾസിനെ കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എസ് ആയിരിക്കും, എസ് ഡൊമൈൻ. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും, ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും. അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് C(f(s) ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് R(f(s) ഫോമിൽ ആക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി മൈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ടു ഗെറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഈ C(f(s) എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ എസ് ഡൊമൈൻ ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താണ്, എൻ്റെ റിക്വയർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇൻ ടൈം ഡൊമൈനിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ C(f(s) വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു H(f(s)ൻ്റെ R(f(s) ആ ഫോമിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് T കിട്ടും. സോ ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ടു ഗെറ്റ് ദി റിക്വയർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ ദ സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻ. സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, d² ഡിവൈഡ് ബൈ dt² പ്ലസ് 6 × dy(t) പ്ലസ് 8 × y(t) = 16 × e⁻t. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ദിസ് ആക്ച്വലി ഡിഫൈൻസ് എ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. നമ്മൾ മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡൽ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞേ, നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ മാത്തമെറ്റിക്കലി മോഡൽ ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഏതൊരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ
ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഇത് ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്, ആ സിസ്റ്റമിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കും, നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ മതി, നമുക്കിതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ y of t ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് എൻ ഇൻപുട്ട് x of t, വി ഹാവ് എ ഗെയിൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് y of t. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഈ y of t ആണ്. ഈ y of t ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. സോ ഫൈൻഡ് ദി ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, d square y of t by dt square. എങ്ങനെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ദ ഫോർമുല സെസ് ദാറ്റ് d raised to n y of t divided by dt raised to n. ഇതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും, ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു s raised to n into small n into y of s. ഓക്കെ, y of tയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് y of s. സോ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഓക്കെ, ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. ഓക്കെ, ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. സോ d സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ s സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു y ഓഫ് s പ്ലസ് ഇവിടെയോ 6 ഇൻറ്റു dy ഓഫ് t ബൈ dt എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ വാല്യൂ വിൽ ബി s ഇൻറ്റു y ഓഫ് s. സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി അതുപോലെ ഇവിടെ 8 ഇൻറ്റു y ഓഫ് t എന്നാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ y ഓഫ് s, ഓക്കെ, y ഓഫ് t എന്ന് പറയുമ്പോൾ y ഓഫ് s ആണ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 16 ഇൻറ്റു e റേസ് ടു മൈനസ് t എന്താണ്, ഈ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് e റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് എ. അതേപോലെ e റേസ് ടു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എസ് എ, 1 ബൈ എസ് മൈനസ് എ. സോ ഇതും അനദർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡി എസ് പിയിലായാലും സാസിലായാലും പഠിച്ച സംഭവങ്ങളാണ്. നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ e റേസ് ടു മൈനസ് ടി, സോ 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് എ, സോ എസ് പ്ലസ് 1 ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് വേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എന്താണ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, y ഓഫ് എസ് ആണ്. സോ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് y ഓഫ് എസ് എടുക്കാം. y ഓഫ് എസ് ഇവിടെ നിന്ന് കോമൺ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ s സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6s പ്ലസ് 8 will be equal to 16 by s plus 1. So y of s will be equal to എന്തായിരിക്കും, 16 divided by s plus 1 into s square plus 6s plus 8. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 16 divided by s plus 1 into ഇവിടെ നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് വിൽ ബി s equal to -4 and -2. So this will be s plus 4 and s plus 2. Okay, and this is my y of s. Okay, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, we have to find the output of the system. y of t കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം y of s ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇത് is equal to ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് y of s എടുക്കണമെങ്കിൽ ഓബിയസ്ലി ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കണം. അല്ല, ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളിതിനെ പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ, നമ്മൾ ദിസ് ഇസ് മൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എഴുതുകയാണ് ഞാനിവിടെ. അതായത് 16 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 2 ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഫോം. അതായത് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് 1 plus b divided by s plus 4 plus c divided by s plus 2. Cross multiply ചെയ്യാം. Okay, cross multiplying in terms, this will be equal to എന്തായിരിക്കും, a into s plus 2 into s plus 4 plus b into s plus 1 into s plus 2 plus c into s plus 1 into s plus 4 divided by s plus 1 s plus 4 and s plus 2. This will be equal to ഈ പാർട്ട്. പിന്നീട് കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാം. Okay, so which implies 16 will be equal to നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ കിട്ടി, 16 will be equal to a into s plus 2 s plus 4 plus b into s plus 1 into s plus 2 plus c into s plus 1 into s plus 4.
This is my equation number 2 ആയിട്ട് ഇടാം. ഇനി എന്താണ് we have to solve for A, B and C. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. എയുടെ വാല്യൂ വരണം. എയുടെ വാല്യൂ വരണമെങ്കിൽ ബി ആൻഡ് സീനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ആ സമയത്ത് ബീനെ സീനെ ഒരുമിച്ച് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ S+1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ S+1 ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് S = -1 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എലിമിനേറ്റഡ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് S = -1 കൊടുക്കാം. അപ്പം ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്താവും? LHSൽ എന്താവും? 16 ആയിരിക്കും. വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു RHS സൈഡിൽ A × S+2. S = -1 ആണ്. സോ -1 + 2 നമുക്ക് 1 കിട്ടും. ഇൻറ്റു S+4, അതായത് 4 - 1 3. ഇവിടെയോ പ്ലസ് B × -1 + 1 0. ഈ ടേം 0 ആവും. പ്ലസ് C × -1 + 1 0 ആവും. സോ ഇവിടെ നിന്ന് A will be equal to എന്തായിരിക്കും? 16 / 3. സിമിലർലി ഇനി അടുത്ത് എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി, ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുക. ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദീസ് ടു ടേംസ് ഷുഡ് ബി എലിമിനേറ്റഡ്. അപ്പോൾ S = എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? -4 കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ S = -4 കൊടുക്കുമ്പോൾ 16 will be equal to ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? ഈ ടേം ക്യാൻസൽ ആവും, ഈ ടേം ക്യാൻസൽ ആവും. സോ B × -4 + 1 -3 × -4 + 2 2. So which implies B will be equal to 16 / -3 2 is 6. Okay, similarly നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? S = -2 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 16 will be equal to C × ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? -2 + 1 -1 ഇൻറ്റു ഇവിടെയോ -2 + 4 2. Okay, which implies C will be equal to ഇവിടുത്തെ കേസിൽ 16 / -2 will be equal to -8. So A, B, C values കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? These can be substituted back. ഇനി നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ, ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. എക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 16 / 3. ഓക്കെ, 16 / 3. അതേപോലെ B will be equal to എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടി? -16/6 ആൻഡ് C = -8 കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതുക, ഞാൻ ഇവിടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? y(s) ആണ്. ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു y(s) ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫൈൻഡിങ് y(t) നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? y(s)ൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 16/3 ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ, y(t) കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ y(t) വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 16 / 3 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു 1/s+1 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? e⁻t പ്ലസ് ഇവിടെ -16/6 ഇൻറ്റു e⁻⁻4t ഇവിടെയോ -8 ഇൻറ്റു e⁻⁻2t. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് മൈ കറസ്പോണ്ടിങ് y(t) അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ദിസ് ഇസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കേസിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്ന ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ മാത്രം വേരിയേഷൻ വരും. ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പല ഫോമിൽ എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക, പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, തിരിച്ച് y(t) കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷനിൽ.